பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. ரா கணபதி அண்ணா மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை தெய்வத்தின் குரல் என்று 7 பகுதியாக எழுதியதிலிருந்து முதல் பகுதியின் 10வது பாகம். நிறைந்த ஆனந்தம். கிருத்தாயுகத்தில் பிருகு என்பவர் தம்முடைய பிதாவான வருணனிடத்தில் போய் நிறைந்த வஸ்து எதுவோ அதை எப்படி அறிவது என்று கேட்டாராம். நிறைந்த வஸ்து எதுவோ அது காலத்தாலும் நிறைந்து இருக்க வேண்டும், தேகத்தாலும் நிறைந்து இருக்க வேண்டும், வஸ்துவிலும் நிறைந்து ஒரு குறை என்பதே இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அத்தகைய நிறைந்த வஸ்துவை எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று பிதாவான வருணனிடத்தில் கேட்டாராம். நீ போய் தபஸ் பண்ணு, அது உனக்கே தெரியும் என்று வருணன் சொல்லிவிட்டாராம். அப்படியே செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பிருகு போய் தபஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார். முதலில் அதனால் அவருக்கு ஒன்று தெரிந்தது. இந்த சரீரம்தான் உயர்ந்த வஸ்து, இதுதான் எல்லாவற்றையும் உணர்கிறது. உணரப்படுகிற பொருளை காட்டிலும் உணர்ந்து கொள்கிற பொருள் உயர்ந்தது, அது இந்த தேகம்தான் என்று தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு அப்பாவிடம் போய் இந்த சரீரம்தான் உயர்ந்த நிறைந்த வஸ்து என்று சொன்னாராம். அப்பா திரும்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணு என்று சொல்லிவிட்டாராம். இப்படியே கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணுவது, உடனே தமக்கு தோன்றியதை போய் சொல்வது என்று 5 தடவைகள் பிருகு செய்தாராம். முதலில் உடம்பு நிறைந்த வஸ்துவாக தோன்றிற்று. இந்த உடம்பு ஒரு நாள் பிரேதமாகி போவதுதானே என்று யோசித்த பின் உடம்பு நிறைந்த வஸ்து இல்லை என்றும் பிராணன்தான் நிறைந்த வஸ்துவாகவும் தோன்றிற்று. அதன் பின் மனமே நிறைந்த வஸ்து என்று தோன்றியது. பிற்பாடு அறிவே நிறைந்த வஸ்துவாக தோன்றியது. 5ஆம் முறை போன போது ஆனந்தானுபவம் தான் நிறைவாக தோன்றியது. நீங்கள் சொன்னபடி நான் இத்தனை நாட்களாக தபஸ் பண்ணினேன். இப்போதெல்லாம் நடுவே ஏதோ ஒரு விதமான ஆனந்தம் ஸ்புரிக்கிறதே, இது என்ன என்று தந்தையை கேட்டாராம் பிருகு. உனக்கு ஒவ்வொரு சமயத்தில் கொஞ்சம் ஸ்புரிக்கிறது என்று சொல்கிறாயே, அந்த ஆனந்தம்தான் வஸ்து. இது உனக்கு துளி துளி உண்டாகிறது. இதுவே நிறைந்து விட்டதானால் அதைத்தான் பேரானந்தம் என்கிறோம். அந்த பேரானந்தம் எப்போதும் குறைவு இல்லாமல் காலத்தாலும் தேகத்தாலும் நிறைந்து இருக்கும்படியான ஒரே வஸ்து. சரீரம், பிராணன், மனசு, அறிவு எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாக இவை எல்லாவற்றையும் கடந்த ஒன்று ஆத்மா என்று இருக்கிறது. அது தன்னைத்தானே அறிந்து அனுபவிப்பதில்தான் இந்த ஆனந்தம் உண்டாகிறது என்று பிதா சொன்னாராம். இப்படி உபனிஷத் கதை இருக்கிறது. அந்த பேரானந்த சமுத்திரத்தின் ஏதோ ஒரு திவலைதான் நமக்கு எப்போதாவது உண்டாகிறது. கிளைகள், இலைகள் எல்லாம் அடர்ந்து இருக்கும் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்தால் கீழே கொஞ்சம் கூட வெயில் படாமல் நிழல் இருக்கிறது. காற்றடிக்கும் போது இலைகள், கிளைகள் நகர்ந்து விலகுகிற சமயத்தில் சூரியனுடைய வெயில் கீழே அந்த இடைவெளி அளவுக்கு விழுகிறது. அப்புறம் மறுபடியும் கிளைகள் மூடி அது மறைந்து விடுகிறது.
அந்த மாதிரியாகத்தான் நமக்கு ஆனந்தம் அவ்வப்போது வந்து வந்து மறைந்து போகிறது. ஆனந்தம் என்பது எங்கும் பரிபூரணமாக நிறைந்திருக்கும்படியான வஸ்து. ஆனால் நம்முடைய கெட்ட கர்மா, மனம், புத்தி இவற்றினால் அது நம்மிடம் படாமல் மறைந்து இருக்கிறது. ஒரு க்ஷணம் நாம் பண்ணியிருக்கிற புண்ணிய கர்மாக்களினாலே அவை விலகும்போது, காற்றடித்து இலைகள் விலகும்போது சூரிய ஒளி அதன் வழியாக வருவது போல் நம்முடைய கர்மாக்கள் விலகியதால் எங்கும் பரவிய ஆனந்தத்தின் திவலை நமக்கு உண்டாகிறது. இதுவே வளர்ந்து விட்டால் பேரானந்தமாகிறது. அந்த ஆனந்த சமுத்திரத்தின் லவலேசத்தைத்தான் நாம் எப்போதாவது அடைந்தவுடன் மிகவும் ஆனந்தமாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம். தபஸ் பண்ணி பண்ணி விசாரம் செய்தால் எப்போதும் ஆனந்தமயமாக இருக்கும் சமுத்திரத்திலேயே கலந்து அதாகவே இருக்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. அபிராமி அந்தாதியில இந்த கடைசியில ஒரு 97, 98வது பாட்டுல அபிராமி பட்டர் கேட்கிறார் பரமேஸ்வரனை பார்த்து. பரமேஸ்வரன் அம்பாளோட தனியா இருக்காராம். அம்பாள் அந்த சிம்மாசனத்துல உட்காந்துருக்க, பரமேஸ்வரன் கீழே உட்கார்ந்துருக்காராம். அவரோட மடியை தலையை வச்சுட்டு இருக்காராம். அப்போ என்ன ஒரு பெரிய அதிசயமான நிகழ்வுன்னு, அவர் தலையில இருந்த சந்திரனையும் காணாம, கங்கையும் காணாம, கையில இருந்த மான் மழு எதுவுமே இல்லையா, அவர் மாத்திரம் இருக்காராம். அப்போ அபிராமி பெற்றவர் கேட்கிறார், தைவந்து நின் அடி தாமரை சூடிய சங்கரருக்கு கைவந்த தீயும் தலைவந்தாரும் கறந்ததங்கே மெய்வந்த நெஞ்சிலல்லார் விரகர் தங்கள் பொய்தந்த நெஞ்சில் புகழறியா மடப்பூங்குயிலேன்னு அந்த பாட்டை சொல்றார். ஏ அம்பாளே, தாயே, பரதேவத்தியே, உன் மடியில தலையை வச்சுன்னு உட்கார்ந்துருக்காரு அந்த பரமேஸ்வரன். அவர் எங்க தலையில இருந்த கங்கையையும் அந்த சந்திரனையும் எங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு? அவர் கையில சூலத்தெல்லாம் ஒண்ணுமே காணமே. அப்பேற்பட்ட தாயே, நீ வஞ்சகர்களுடைய மனசுல நீ வசிக்க மாட்ட, நீ அடியார்களுடைய மனசுல தான் இருப்ப. இவர் இந்த மாதிரி எங்க பண்ணாரு, எங்க ஒளிச்சு வச்சுட்டு வந்தான்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்ல அப்படின்னு ஒரு கிண்டலா கேட்கிறார். பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம் தானே நம்ம பெரியவா. நம்ம பெரியவாளை பார்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு தோணுது. நான் என்ன கேட்கிறேன்னு பாப்போமா? பாதிமதியணி பரமேஷா, பாதிமதியணி பரமேஷா, இந்த பாரில் வந்தது உன்படி ஓகேஷா. பாதிமதியணி பரமேஷா, இந்த பாரில் வந்தது உன்வடி ஓஷா. பாதிமதியணி பரமேஷா, மேதினி போற்றும் மேவிய காஞ்சி, மேதினி போற்றும் மேவிய காஞ்சி, மாமுனியே உனை மறைத்து கொண்டாயோ, மாமுனியே உனை மறைத்து கொண்டாயோ. பாதிமதியணி பரமேஷா,
இந்த பாரில் வந்தது உன்படிவோ சிரமதில் ஏற்ற கங்கையும் மதியும் கரமதில் பிடித்த சூலமும் மழுவும் சிரமதில் ஏற்ற கங்கையும் மதியும் கரமதில் பிடித்த சூலமும் மழுவும் அரவமும் சடையும் அணியும் தோலுரி அரவமும் சடையும் அணியும் தோலுரி அனைத்தும் எங்கு நீ ஒளித்தனையோ அனைத்தும் எங்கு நீ ஒளித்தனையோ ஹர ஹர சிவ சிவ சந்திர சேகர சங்கர குருவே காஞ்சி மாமுனியே ஹர ஹர சிவ சிவ சந்திர சேகர சங்கர குருவே காஞ்சி மாமுனியே சரணென உனதடி பணிந்தோம் எம்மை சந்ததம் காத்திடும் குருநாதா சரணென உனதடி பணிந்தோம் எம்மை சந்ததம் காத்திடும் குருநாதா பாதிமதியணி பரமேசா இந்த பாரில் வந்தது உன்படிவோ பரமேசன் இந்த பாரில் வந்தது உன்படிவோ பரமேஸ்வரனே உன்னோட ரூபத்துல வந்தானா இந்த மேதினி போற்றக்கூடிய சிறந்த புண்ணிய காஞ்சியில ஏ மகா முனிவரே நீர் உண்மை மறைத்துக் கொண்டு இப்படி ஒரு வேஷம் போடுறீரா உம்ம தலையில இருந்த கங்கை எங்க சந்திரன் எங்க கையில பிடிச்ச அந்த சூலம் எங்க மழு எங்க உடம்புலெல்லாம் சுத்தி இருந்த பாம்புகள் எங்க ஜடா முடி எங்க நீ அணிந்திருந்த புலித்தோல்லாம் எங்க எத்தனை எங்க ஒழிச்சு வச்சுட்டு இங்க சாமியார் வேஷம் போட்டுன்னு வந்து இங்க காஞ்சிபுரத்துல காமகோட்டி பீட்டத்துல சந்திரசேகரேந்திர சங்கர குருவாக இருக்கக்கூடிய காஞ்சி மா முனிவரே உன்னை சரணம் என்று உன்னோட திருவடிகளை நாங்க பணிகிறோம் என்னன்னைக்கு எங்களை காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குருநாதா நீ எல்லாத்தையும் எங்க ஒழிச்சு வச்சுட்டு இப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசி விஷயத்தை வந்திருக்க நீதான் பரமேஸ்வரன் வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பாட்டை நம்ம பண்ணிருக்கோம். இப்பேற்பட்ட பெரியவா வந்து யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் அருள் பண்றாங்கிறத நம்ம பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அந்த பெரியவா வந்து ரொம்ப எளிமையானவள் கூட உபகாரம் பண்ணுவா, உதவி பண்ணுவா, அருள் பண்ணுவா. பெரியவா ஒரு சமயத்துல மகாராஷ்டிரா பக்கத்துல முகாமிட்டு இருந்தா. அந்த மகாராஷ்டிரா பக்கத்துல முகாமிட்டு இருந்த போது அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு பிரபல வைத்தியர் சென்னையில இருந்து போயிருக்கார். ரொம்ப அடிக்கடி போறவர், பழக்கமானவர். அவர் அங்க போறார். அவருடைய அனுபவத்தை அவர் பகிர்ந்து இருக்கார் ஒரு இன்டர்வியூல. அங்க போன இடத்துல அவர் கேள்விப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னாக்கா, பெரியவாளை பார்க்கணும்னு போறார். எங்கேயோ கிராமத்துல ஒரு மண்டபத்துல ஒரு மடத்துல எங்கேயா இருப்பான்னு பார்த்தா இல்ல, பெரியவாளை காணும். அங்கங்க விசாரிச்சு பார்த்தாக்க அந்த கிராமத்துடைய எல்லையில ஒரு மான் தோப்பு, அந்த மான் தோப்புல ஒரு குடிசை போட்டு அந்த குடிசையில பெரியவா தங்கியிருக்காங்க. அடாடாடா, இது என்னது ஆச்சரியமா இருக்கேன்னு இவர் உடனே அந்த கூடாரம் எங்க இருக்குன்னு தேடி இந்த டாக்டர் அங்க போயிட்டார். அங்க போனா அவருக்கு படு ஆச்சரியம் காத்துட்டு இருந்தது. பெரியவா அந்த குடிசையில வாசல்ல ஒரு பலகாய சாத்தி அதுல சாஞ்சின்னு உட்கார்ந்து இருக்கா. சுத்தி வர அவருடைய தொண்டர்கள்லாம் இருக்கா, மடத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் இருக்கா. பக்கத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு தடுக்கு மாதிரி போட்டுக்கிட்டு அங்க சமையல் கம்பல் பண்றது, அங்க ஒரு அப்படி எல்லாம் அங்க எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு.
பக்தர்கள்லாம் வந்தா சாப்பிடறதுக்கு ஒரு இடம், இப்படிலாம் எல்லாம் அங்க கூட பெரியவா அங்க போயிருந்தாலும் ஒரு மாந்தோப்புல இருந்தாலும் அங்கேயும் ஜனங்கள் விடுறதில்ல. விடாத துரத்தி யானை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் இங்கு நீ எழுந்தருளுவதினையேன்னு தேவாரத்தை சொல்ற மாதிரி பெரியவா அங்க போனாலும் இந்த பரமேஸ்வரனை தொடர்ந்து சுத்தி ஜனங்களும் போயிடுவா. அப்படி போன இடத்துல நம்ம டாக்டரும் போன மாதிரி அங்க போய் பார்த்த போதுதான் அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, பெரியவா ஏன் இங்க வந்து இந்த மாந்தோப்புல உட்கார்ந்துருக்கா முகாமிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டபோது அந்த அணுக்க தொண்டர் ஒருத்தர் சொன்னாராம். என்ன சொன்னார் தெரியுமா, பெரியவா வந்து இங்க பக்கத்துல இந்த கிராமத்துல இருந்தபோது தினம் ஒருத்தர் வருவார். அவர் வந்து ரொம்ப தன்னை வெளியில காமிச்சிக்க மாட்டார். அவர் வந்து ஒரு தன் மனசுக்குள்ள ஒரு தாழ்ந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்ங்கிற எண்ணம் அவருக்கு. அதனால அந்த கூட்டத்துக்குள்ள வரமாட்டார், பெரியவாளை பார்க்க மாட்டார். தினம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 நாளைக்கு எட்டி நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு போவார். ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு, தினம் வரையப்பா கண்ணீர் மல்க நிக்கிறியே, உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். கிட்ட வந்தோன்னு அவர் சொன்னா, எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம் பெரியவா, எனக்கு எல்லாமே நன்னா இருக்கு. நான் ஒரு கூலிக்காரனா வேலையை ஆரம்பிச்சேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கொஞ்சம் பணங்கனா சேர்த்துக்கிட்டு சின்ன தோப்பு அதெல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சேன். அப்படியே ஆகி ஒரு பெரிய தோப்பு துறவோட இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப வசதியா இருக்கேன். என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு மிராஸ்தார் அளவுக்கு எனக்கு எல்லாம் சேர்ந்தா கூட நான் இன்னும் பழச மறக்காத நான் தனியா தான் இருக்கேன். நானே இந்த மான் தோப்புக்குள்ளதான் ஒரு சின்ன வீடு கட்டிட்டு அதுக்குள்ளதான் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். இந்த மாந்தோப்பு தென்னந்தோப்பு எல்லாம் அடியன் வந்து கஷ்டப்பட்ட சம்பாதிச்சுதான். எனக்கு பெரியவா என்னுடைய மாந்தோப்புக்கு விஜயம் பண்ணி உங்களுடைய பாதம் படுமா, என்னோட வீட்டுக்கெல்லாம் நீங்க பெரியவா வருவீங்களான்னு எனக்கு ரொம்ப ஆத்தங்கமா இருந்தது. எப்படி கேட்கறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சொன்ன உடனே பெரியவா சொன்னா, இப்படிதுக்காக கவலைப்படுற, உன் நான் மாந்தோப்புக்கே வரேன், உன் மாந்தோப்புலயே நான் தங்குறேன், உன் வீட்டுக்கு நான் விஜயம் பண்றேன், கவலைப்படாத போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. சொன்ன மாதிரியே கொஞ்ச நாள்ல பெரியவா இந்த கேம்ப முடிச்சுட்டு நேரம் அந்த மாந்தோப்புக்கு இடத்த மாத்தினுட்டா. மாத்திட்டு அங்கேயே ஒரு இடத்த அந்த பண்ணை இருக்கானே அந்த முதலாளி அவன் இவருக்கு ஒரு சரியான ஒரு நல்ல இடமா பண்ணி கொடுத்து அதுல ஒரு குடில் எல்லாம் கட்டி கொடுத்து சமைக்கிறதுக்கு சாப்பிடறதுக்கெல்லாம் இடம்லாம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்த உடனே பெரியவா அங்கேயே தங்கியிருந்தா. தங்கினதோட இல்ல, உங்க வீடு எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அவன் வீட்டுக்கும் விஜயம் பண்ணி அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணாலாம். அவன் பரம சந்தோஷத்தை அடைஞ்சான். எத்தனையோ ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியம் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு தனக்கு அருள் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி கேட்ட உடனே, நீங்க பெரியவா இங்க வந்து சௌரியமா இருக்கா, வசதியா இருக்கா, சௌரியமா இங்க தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னபோது பெரியவா, நான் எங்கேயுமே 3 நாள் 4 நாளுக்கு மேல தங்க மாட்டேன், ஆனா உன்னோட மாந்தோப்பல மாத்திரம் நான் 10 நாள் தங்கறதா இருக்கேன்னு சொல்லி 10 நாள் தங்கி அங்க பூஜை எல்லாம் பண்ணி அவர் நித்திய அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் பண்ணி பரவா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி தரிசனம் கொடுத்து இந்த பண்ணை வச்சிருக்கிற தோப்பு வச்சிருக்கிற தோட்டக்காரனுக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி அவனும் வாழ்க்கையில நன்னா வந்து அவனோட குழந்தைகள்லாம் கூட நல்ல பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சு பெரிய உத்தியோகத்தை எல்லாம் வர அளவுக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணான்னு இந்த கதையில இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, யாருக்கு பாக்கியம் இருக்கோ பாக்யவந்தோ லபந்தே அப்படின்னு காளிதாசன் சொன்ன மாதிரி யாருக்கு பெரியவாளுடைய அனுகிரக பாக்கியம் கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அவளுக்கு தேடி வரும். பெரியவா கண்டிப்பா அனுகிரகம் பண்ணுவா. நமக்கு பெரியவா செய்வாளா செய்ய மாட்டாளா, அவளுக்கு தான் செய்வாளா இவாளுக்கு தான் செய்வாளா, நம்ம நெருங்க முடியுமா முடியாதான்னு இல்லை, யார் வேணாலும் நெருங்கக்கூடிய எளியவனான நம்ம பெரியவா நமக்கு துணையா இருக்கும்போது நமக்கு என்ன குறை இல்லையா, குறையொன்றும் இல்லை. மறைமூர்த்தி கண்ணான ராஜாஜி பாடின மாதிரி பெரியவா இருக்க நமக்கு ஏது குறை. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா மகிமேல அவ யாத்திரையில் பலவிதமான சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள். இந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி எப்படின்னா, இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாகவே பெரியவாளோட பிரபாவத்தை நாம் அனுபவிக்கிறோம். பெரியவா அமலாபுரத்தில் இருந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த அமலாபுரத்துலேருந்து பெரியவா முக்கமாலா, நரேந்திரபுரம், முக்தேஸ்வரம், திராட்சாராமம்,
பீமேஸ்வரம் வழியால் காக்கிநாடா வந்தா. காக்கிநாடாவில் பெரியவா யாத்திரை விஜயித்தும் போது ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு எல்லாம், பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்துட்டே 1967ஆம் வருஷம் வியாச பூஜைக்காக ராஜமன்றிக்கு வந்தா. ராஜமகேந்திரபுரம் அப்படிங்கிற பேர். இந்த ராஜமன்றியில் வந்து பெரியவா 67ஆம் வருஷம் வியாச பூஜையை ரொம்ப விஸ்தாரமாக பண்ணினா. கோதாவரி தீரம், புஷ்கரம் வேற அப்போ. அந்த புஷ்கர வருஷத்தில் இந்த வியாச பூஜை விசேஷமாக வந்திருக்கிறது. அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுவும் பெரியவா தன்னோட வாரிசான புதுப்பெரியவா 2 பேரோடையும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறதே ஊர் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப கோலாகலமாக உற்சாகமாக வரவேற்றா. இந்த ஆந்திராவில் கோதாவரி புஷ்கரம், கிருஷ்ணா புஷ்கரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக அந்த ஜனங்கள்லாம் கொண்டாடுவா. இந்த புஷ்கர வருஷத்துலேயும் வந்திருந்ததுனால ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லாரும் உபச்சாரம் பண்ணா. அன்னைக்கு வியாச பூஜை அன்னைக்கு 2 பெரியவா கூட 10 சன்னியாசிகள் எல்லாருமா போய் கோதாவரி தீரத்தில் போய் வபனம் பண்ணிட்டு கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணி ஊர்வலமாக பெரியவா வரா வியாச பூஜை மண்டபத்துக்கு. அங்கே விஸ்வேஸ்வரர் கோவில், இந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்படி 10 சன்னியாசிகளோட 2 பெரியவாளும் வபனஸ்நானம் பண்ணி வர காட்சியே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது. அப்படி ஜனங்கள்லாம் சந்தோஷப்பட வந்து பெரியவா வியாச பூஜை பண்ணா. வியாச பூஜை பண்ணி எப்பொழுதுமே சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ் நடக்கும். இந்த கோதாவரி தீரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் ரொம்ப பெரிய வித்வான்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள்லாம் இருக்கா. அப்படி பண்டிதர்கள்லாம் நிரம்பின ஊராக இருக்கிறதுனால இந்த வித்வத் சதஸ்லாம் ரொம்ப கோலாகலமாக நடந்தது. அதே போல் வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படிங்கிறது தான் எப்பொழுதும் வருஷா வருஷம் சாதுர்மாசிய சமயத்தில் பெரியவா 62ஆம் வருஷத்துலேருந்து பண்ணிட்டு வரா. இப்படி இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்லாமும் நடக்கிறதே அதில் பெரியவா தெலுங்குல உபன்யாசம்லாம் பண்ணினா. இந்த சில்ப சதஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கும். அந்த சில்ப சதஸ் அப்படிங்கிறது நமது நாட்டு பிராச்சீனமான கலைகளுக்கெல்லாம் ஒரு புத்துயிர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருந்தது பெரியவா ஆரம்பித்து வச்ச இந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படிங்கிறது. அந்த சில்ப சதஸில் பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கு பரிமாறிப்பா. எல்லாரும் வந்திருக்கிறவா அத்தனை பேரும் வித்வான்களாக இருப்பா. அந்தந்த துறையை சேர்ந்த வித்வான்கள்லாம் வருவா. இதுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து உலகத்தில் பல பாகங்கள்லேருந்தும் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் வித்வான்கள்லாம் இதில் வந்து கலந்துண்டா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவாளும் இந்த சதஸ்லாம் விடாத வந்து கலந்துப்பா. எல்லா செஷன்லையும் கலந்துப்பா. இல்லை ஒவ்வொரு செஷனில் ஒவ்வொரு தினசாக இருக்கும். நமது கிராமிய கலைகள்லாம் பற்றின அதெல்லாம் அவாவா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிப்பா. இன்னும் நடனங்களில் எத்தனை வகையான நடனம் நம்ம நாட்டில் உண்டோ அதெல்லாம் இருக்கும். சங்கீதத்திலையா இருக்கட்டும், வேதத்திலையா இருக்கட்டும், மற்ற எந்த கலைகளாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் ரொம்ப அதில் உள்ள டீட்டெயில்ஸு நுணுக்கங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியறாப்புல, எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறாப்பெல்லாம் இந்த சதஸ் நமக்கு ஒரு வழிவை கொடுத்தது. இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தெல்லாம் ஒரு சாவநீர் மலராகவே எல்லாம் போட்டிருக்கா. அதெல்லாம் எடுத்து படித்து பார்த்தாலே ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். எத்தனை விஷயங்கள் அதில் பரிமாறி இருக்கா. பல அபூர்வமான விஷயங்கள். திருக்குறளில் எப்படியெல்லாம் வேதாந்தங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, நமது வைதீக மதத்து சம்பிரதாயத்தில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை வச்சுட்டே திருவள்ளுவர் ஒரு பரம வைதீகர் அப்படின்னு நாம் தீர்மானம் பண்ணலாம். இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு தீர்மானமாக வராப்பில் எத்தனை பேர் ஆராய்ச்சிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணினது. அதுமாரி திவ்ய பிரபந்தங்களில் எப்படி பரமேஸ்வரனை பற்றி பிரபாவம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி பலவிதமான அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். யாருக்கும் அதிகமாக கண்ணில் படாத, நம்ம கவனம் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் மூலியமாக உலகத்துக்கு ஒரு பிரகாசத்துக்கு வராப்பில் இதெல்லாம் நமக்கு உதவி பண்ணித்து. சிற்பிகளுக்கெல்லாம் ஒரு புனர்வாழ்வு கொடுத்தா அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த சிற்பிகளுக்கு அப்படின்னோன்னு ஒரு ஞாபகம் வருது. ஆகம சில்ப சதஸில் சிற்பிகள்லாம் வந்திருக்கா. அவளோட செஷன்லாம் நடந்துருக்கு. ஆகமங்களில் எப்படி கோவில் நிர்மாணம் பண்ணணும், அதில் எப்படி எந்தெந்த ஆகம விதிப்படி பூஜைகள்லாம் பண்ணணும், உற்சவங்கள் பண்ணணும், இதெல்லாம் ரொம்ப தீர்மானம் பண்ணி ஒரு பட்டி மண்டபம் மாதிரி வாக்குவாதம்லாம் நடந்து ஒரு தீர்மானத்துக்கெல்லாம் வரணும். அப்படிலாம் பெரியவா அதில் ரொம்ப விரும்பினா. இப்படி சிற்பிகள்லாம் வந்திருக்கா. ஒரு நாளைக்கு இந்த சிற்பிகள் சதஸ் நடந்துருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நமது நாட்டில் எத்தனையோ மன்னர்கள் காலத்திலேருந்து சில்ப கலையெல்லாம் ரொம்ப பிரகாசமாக வந்திருக்கு.
அவள்லாம் ரொம்ப உயிரை கொடுத்து வளர்த்துருக்கா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர்கள் காலத்திலேருந்து தான் இந்த கோவில் கட்டுறது அப்படிங்கிறது, கல்லில் கோவில் கட்டுறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் வந்தது. அதுவும் எப்படி படிப்படியாக வந்தது அப்படின்னாக்க, முதல்ல மலை இருக்கிற இடத்துல போய் அப்படியே கொடவரை கோவில் அப்படின்னு அங்கே குடஞ்சு கோவில் கட்டுறது. அந்த கல்லை மலையிலேருந்து பேத்துன்னு வந்து வெளியில் நாட்டுக்குள்ளே வச்சு கட்டணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவளுக்கு தோணலை. அதனால மலை எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்த போய் குடஞ்சி அங்கே கோவில் கட்டுறது அப்படின்லாம் வந்து, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அது முன்னேறி 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 கோவிலுக்கு நாட்டுக்குள்ளேயே கல்லை எடுத்துன்னு வந்து கோவில் கட்டுறது அப்படின்லாம் வந்தது. இதெல்லாம் பல்லவர் காலத்துலேருந்துலாம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பின்னால் வந்த மன்னர்கள்லாம் பல பேர், சோழர்களாக இருக்கட்டும், பாண்டியர்களாக இருக்கட்டும், நாயக்கர்களாகட்டும், எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுன்னு இந்த சிற்பக்கலையெல்லாம் வளர்த்தா. இதெல்லாம் பற்றி பிரிவாக கேட்கறதே சரி. இத்தனை சோழர்கள் பாணி இருக்கு, அவளுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைலை வச்சுட்டா, தனித்தன்மை வேணும் அப்படிங்கிறதுனால. சோழர்கள் பாணி, பல்லவர்கள் பாணி, நாயக்கர்கள் பாணி, இது மாதிரிலாம் இருக்கு. இப்படி இருக்கிற அந்த ஸ்டைலில் எது இருக்கிறதுலே தி பெஸ்ட் அப்படின்னு பெரியவா ஸ்தபதிகள்கிட்டலாம் கேட்டா. எல்லாரும் ஒரே மனசா சொன்னா பல்லவர்கள் பாணி தான் இருக்கிறதுக்குள்ளேயே ரொம்ப வசந்தது, ரொம்ப நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு. சரி, அந்த பல்லவர்களும் பல இடங்கள்ல கோவில் கட்டியிருக்கா. அப்படி பண்ணின்னு அவ சிற்பக்கலைகள் வடிச்சதுல இருக்கிறதுலே நன்னா இருக்கிறது எது, அந்த பல்லவர்கள் பண்ணினத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறதுலே தி பெஸ்ட் எது அப்படின்னா மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு. சரி, இந்த மகாபலிபுரத்தில் பல சிற்பங்கள்லாம் அதிசயங்கள்லாம் இருக்கு, அதுல எது இருக்கிறதுலே பிரமாதம் அப்படின்னு. அதுல அர்ஜுன தபஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுதான் அப்படின்னு. அது ஒரே பாறையில பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன தபஸ் அப்படின்பா. அது தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அது பகீரத தபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா, அர்ஜுன தபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது பிரமாதமா அபூர்வமா இருக்கும், ஒரு சில்ப அதிசயமா இருக்கும். இதைத்தான் சொன்னான். இதை பத்தி பேச்சுவார்த்தை. சரி, அதுல நடுப்புற தபஸ் பண்றாப்புல இருக்கு. பஞ்சாக்னி மத்தியில தபஸ் பண்றதா அது வடிச்சிருக்கு. பஞ்சாக்னி மத்தியில தபஸ் அப்படின்னா 4 பக்கம் நெருப்பு மூட்டிக்கிறது. 4 பக்கம் நெருப்பு, மேல சூரியன் உஷ்ணம், சூரிய வெப்பம், இப்படி 5 அக்னிக்கு நடுப்புற நின்று தபஸ் பண்றது. இதுதான் பஞ்சாக்னி தபஸ். அதை பார்த்தேன்னா அந்த தபஸ் பண்றதுல ஒத்த காலம் நின்று தபஸ் பண்றாப்புல இருக்கும், 4 பக்கம் நெருப்பு மூட்டினாப்புல இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். சரி, இப்படி நின்றுட்டு பஞ்சாக்னி மத்தியில நின்று தபஸ் பண்றது, எந்த டயத்துல அவன் தபஸ் பண்ணினான் அது இந்த சில்பத்துல இருக்கா, எந்த சமயத்துல எந்த டயத்துல இவன் நின்றுட்டு தபஸ் பண்றான்னு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஸ்தபதிகள்கிட்ட. அவளுக்கு ஒரு சில்ப பீஸ்ல அப்படின்னு சில்பத்துல வடிக்கிறதே டயத்தை எப்படி குறிக்க முடியும், அதை எப்படி காட்ட முடியும், அவளுக்கு புரியல. இல்லை அதில் டைம் எந்த டயத்தில் அவன் நிற்கிறாங்கிறது தெரியல அப்படின்னு. அதுக்கு உண்டான ஃபோட்டோலாம் இருக்கா, எடுத்துன்னு பார்த்தா இப்படி ஒன்று ஒன்றா காமிச்சுன்னு வர. அதில் பார்த்தா எல்லாருக்கும் இவன் கோர தபஸ் பண்ணுறார், ஆகாசத்தில் தேவதைகள்லாம் பார்க்குறது, அது இது மாதிரிலாம் எல்லாம் அதில் இருக்கும். அப்போ ஒரு ஓரத்தில் பார்த்தா ஒரு வயசான எலும்புந்தோலுமா ஒரு பிராமணர் அவர் நின்றுண்டு இப்படின்னு கையை வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறாப்புல. இது வருண பாசம் அப்படின்னு இதுக்கு பேர், இந்த முத்திரைக்கு பேர். இப்படி முத்திரை போட்டு நிற்கிறாப்புல இருக்கு. பெரியவா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா. அவளுக்கு சொல்ல தெரியல. உடனே பெரியவா சொன்ன, இது வருண பாசம் அப்படின்னு முத்திரை. யாரோ ஒரு பிராமணன் நின்று வருண பாசம் போட்டுன்னு இருக்கிறான்னு தெரியுது. இந்த வருண பாசம் எப்போ போட்டுப்பா அப்படின்னா, திரிகால சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், காலங்காலத்தால பிராத காலத்துல சந்தியா பண்ணணும், மாத்தியானியம் பண்ணணும், சாயம் சந்தியா பண்ணணும். இப்படி மாத்தியானியம் பண்றதே, இந்த மாத்தியானியம் பண்ணிவிட்டு அதுல உபஸ்தானம் பண்றதே இந்த வருண பாசம்ங்கிற இந்த முதிரையினால சூரியனை பார்த்து மந்திரங்கள்லாம் சொல்லணும்னு இருக்கு. அதைத்தான் போட்டிருக்காரு. இப்போ இந்த தபஸ் பண்ற இடத்துல தேவதைகள்லாம் வந்து பார்த்தா அது இதுன்னாக்க அதுக்கு ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் இருக்கு. இப்படி ஒரு பிராமணன் ஒரு ஓரமா எங்கேயோ ஒரு மூலையில பீஸில் அடிச்சு வச்சிருக்கார் அந்த சில்பத்துல. வருணபாசம் போட்டு பார்க்கறாப்புல ஏன் காமிச்சார் அப்படின்னார். இதுல தான் டயத்தை அந்த சிற்பி, இந்த சில்பத்தை வடிச்ச சிற்பி டயத்தை குறிக்கிறதுக்காக இதை பண்ணி வச்சிருக்காரு. அப்படின்னா ஒருத்தர் வருணபாசம் போட்டுன்னு பார்க்கறதா மாத்தியானிய காலமாக தான் இருக்கும். இதை வச்சுட்டு மாத்தியானிய காலத்துல தான் அர்ஜுனன் பஞ்சாக்னி மந்தியில நின்று தபஸ் பண்ணினான்னு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கலாம்ங்கிறதுக்காக இதை இப்படி வடிச்சிருக்காரு. அப்படின்னா சிற்பிகள்லாம் ரொம்ப அதிசயப்பட்டா, அப்படியே பிரிவாளை கொண்டாடினா. இது எதுக்காக இருக்குன்னு நமக்கு புரியாத இருந்தது, இப்பதான் தெரியுது.
இப்படி ஒரு வர்ணபாசம் போட்டுன்னு ஒரு பிராமணன் ஓரமா நிற்கிறது எதுக்காக சிற்பி வடிச்சிருக்காருன்னு, இதோட தாத்பரியம் இந்த டயத்தை குறிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு அவள்லாம் சந்தோஷப்பட்டு ரொம்ப பெரியவாளை கொண்டாடினா. இப்படி பல விஷயங்கள் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்லாம் வித்வான்கள்லாம் வரத்தே, படிச்சவாள்லாம் வரத்தே, பலவிதமான விஷயங்கள் மாதிரி அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் கொட்டும் பெரியவாள்கிட்டேருந்து. அதை பார்த்தா அவ எப்பேற்பட்ட சர்வஜன் அப்படிங்கிறது பிரமிப்பா இருக்கும். இந்த துறை தான் அந்த துறை தான் இல்லை, எந்த துறையை சேர்ந்தவர்கள் வந்தாலும் இப்படிதான் பெரியவா அந்த தன்னோட மேதாவிலாசத்தினால அத்தனை பேரையும் வசீகரம் பண்ணுவா. அப்படி இந்த ராஜமன்றியிலையும் இருக்கிறதையும் ஆகம சில்ப சதஸ்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் விஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஸ்வ ஹிந்து பரீட்சத்தோட மாநாடு 1967 வருஷம் அங்க ராஜமன்றியில நடந்தது. அந்த விஹெச்பி ஆந்திர பிரதேசத்துல அப்பதான் முதல்ல மாநாடு நடத்துறா. அந்த மாநாட்டுக்கு விஹெச்பி ஜெனரல் செக்ரட்டரியா இருந்த ஆப்தே வந்து பாட்டெல்லாம் அதுக்கு பாடி, அதாவது இந்த கீதம் பாடுவா, பிரேயர் சாங்ஸ் எல்லாம் பாடி அதுல பெரியவாளை அழைச்சிருந்தா. பெரியவா வந்து இதுல கலந்துக்கணும், அனுகிரக பாஷணம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்ல இந்த விஹெச்பி மாநாட்டுக்கு பெரியவா போனா. அதுல பெரியவா ஆரம்ப உரை நிகழ்த்தினா. அப்படி இந்த விஹெச்பி மாநாட்டில் கிடந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் அங்கேயே ராஜமன்றியில ஆல் இண்டியா சம்ஸ்கிருத சம்மேளனம் அதோட மாநாடு நடந்தது. அந்த மாநாட்டுக்கும் பெரியவா 2 பேரும் அங்க இருக்கிறதுனால அழைச்சிருந்தா. அதுல அந்த மாநாடு ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தலைமையில நடந்தது. அவ அன்னைக்கு ஒரு ஆரம்ப இனாகுரல் ஸ்பீச் கொடுத்தா. ரொம்ப அபூர்வமா பிரமாதமா புதுப்பிரிவா பேசியிருந்தா. அதுல புதுப்பிரிவா பேசுறதே சொல்ற அந்த சமஸ்கிருத மாநாட்டுல அந்த சமஸ்கிருதத்தோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி, இந்த சமஸ்கிருதம் அப்படின்னாலே பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சதுன்னு அர்த்தம், நன்னா செய்யப்பட்டது, பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சதுன்னு அர்த்தம். அந்த பேரே பிரமாதமா இருக்கு, பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சதா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த பாஷையை முக்கியமா வச்சிருந்து நாம எல்லாரும் அதை உபயோகப்படுத்தி நமக்கு மனசு பக்குவம் அடைஞ்சு நாமளும் பூர்ணத்துவம் அடைகிறதுக்கு இந்த பாஷையும் ஒரு பெரிய உபகாரமா இருக்கிறதுனாலே இது இந்த பேரே சம்ஸ்கிருதமா இருக்கு அப்படின்னா அதோட பிரபாவத்தெல்லாம் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ரொம்ப விவரமா சொன்னா. எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அதே மாதிரி அந்த மாநாட்டில் பெரியவாளும் கலந்துண்டா. பெரியவாளும் கலந்துண்டு பேசுறதே என்ன பண்ணா, இந்த சமஸ்கிருதம் நமது பாரத கலாச்சாரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஜீவநாடி. இந்த லாங்குவேஜ் இப்ப எல்லாரும் செத்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றா, பழக்கத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா இதை திருப்பி பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஒரு காலத்துல பார்த்தா எல்லாரும் சமஸ்கிருதத்துல பேசிட்டு எல்லாம் இருந்திருக்கா. அதனால திருப்பி இது பேச்சு மொழியா வரணும், எல்லாருக்கும் எழுதுறதுக்கு பேசுறதுக்கு சரளமா அத்தனை பேருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல பண்ணணும், அது அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அந்த காலத்துல சொன்னா. 67 சொன்னது இன்னைக்கு பார்த்தா நாட்டுல சம்ஸ்கிருத பாரதி அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருந்து பல பேருக்கு சமஸ்கிருதத்துல சரளமா பேசுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கா. இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் அன்னைக்கு 67 பெரியவா ஆசைப்பட்டு அன்னைக்கு இந்த சமஸ்கிருத மாநாட்டுல சம்மேளனத்துல சொன்னது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமானது, ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக் அப்படின்னு இந்த RSS அப்படின்னு அந்த RSS காரியாலயத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அங்க ராஜமன்றியில கௌதமி வித்யாபீடம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த கௌதமி வித்யாபீடத்துக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி, அங்க கோட்டி லிங்கம் இருக்கு, அந்த கோட்டி லிங்கத்தெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிண்டு இந்த ராஜமன்றியில பல யாத்திரையில இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா ரொம்ப அபூர்வமான சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். அதுல முக்கியமானது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா, இந்த ராஜமன்றியில் இருக்கிறதே தான் இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சோன்னு பத்ராஜலம் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம், ராமர் கோவில் இருக்காங்க. பத்ராஜலம் ராமதாசர் அப்படின்னு பரம பாகவதர், பரம பக்தர் ஒருத்தர், ராம பக்தர். இந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் சரித்திரம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த பஜன சம்பிரதாயத்துல உள்ளவாளுக்கு, பரிச்சயம் உள்ளவாளுக்கு இந்த ராமதாசரை ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும். சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மம் பார்த்தேன்னா இந்த ராமதாசரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னாலதான் இவரும் இந்த வாக்கியக்காரரா ஆகியிருக்கார். அவர் தன்னோட சாகித்யத்திலேயே 2-3 சாகித்யத்துல ராமதாசரை உதாரணமா காமிக்கிறார். அதுக்கு தியாகராஜர் சரித்திரம் சொல்லி சொல்லுவா. அவ அம்மா சின்ன வயசுல
ராமதாசரோட அவர் நிறைய சாகித்யம்லாம் ராமர் மேல கீர்த்தனம்லாம் எழுதியிருக்கு. அந்த பாட்டெல்லாம் அம்மா பாடி காமிச்சிருக்கா. அது தியாகராஜருக்கு அது ஒரு மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. ராமதாசரோட கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கா அப்படின்லாம் சொல்வா. அப்பேற்பட்ட பரம பக்தரான இந்த ராமதாஸ் கட்டினது இந்த பத்ராஜலத்துல ராமர் கோவில் இருக்கு. இவர் ஹைதராபாத் ராஜாட்ட நிஜாம்கிட்ட மந்திரியா இருந்தவர். அப்படி இருந்தவர் அந்த ராஜாவோட பொக்கிஷத்திலேந்து எடுத்து கருவூலத்திலேந்து எடுத்து ராமர் கோவிலை கட்டினர். ராமர் கோவிலை கட்டினத்துக்காக அரசாங்கத்துல ராஜாட்ட சொல்லாத பொக்கிஷத்திலேந்து பணம் எடுத்து கோவில் கட்டினத்துக்காக ராஜா அவரை தண்டிச்சு சிறையெல்லாம் போட்டு அடைச்சிருந்து அவரை செவக்காலாம் அடிச்சு ரொம்ப தண்டனையெல்லாம் கொடுத்தார். தண்டனையெல்லாம் கொடுத்தா கூட அவர் அப்பவும் இந்த ராமபக்தி விடாத மனசு இன்னும் தீவிரமா ராமபக்தியோட இருந்து பல சாகித்யங்கள்லாம் பாடி நமக்கு ஒரு உதாரணமா இருந்து காமிச்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட பாகவதோத்தமர் அவர் கட்டின இந்த ராம கோவில், அதனால அதை போய் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். மகான்கள் அவளோட நடவடிக்கை சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வித்தியாசமா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். ஆனால் அதோட தாத்பரியத்தை புரிஞ்சினோம்னா நமக்கு அவள்கிட்ட இன்னும் பக்தி வளரலாம். நமக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் வரும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் கோவில் தான் கட்டியிருக்கார். ஒரு அரசாங்கத்துல உத்தியோகமா இருக்கிற ஒரு பதவியில இருக்கிறவர். இவர் கோவில் கட்டுறதுக்கு எதுக்கு ராஜாட்ட சொல்லாத அரசாங்கத்திலேருந்து பணத்தை எடுத்து கட்டணும்? சொல்லிட்டு தானே நியாயமா கட்டியிருக்கணும். நாம எங்கேயுமே எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒருத்தர் சாமான எடுத்து யூஸ் பண்றோம்னா அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே யூஸ் பண்ணணும். ஆனா இவரோ சொல்லாத பண்ணியிருக்கார். அதே மாதிரி இன்னொரு மகான் மாணிக்க வாசகர் அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் பார்த்தேன்னா ராஜா குதிரை வாங்கறதுக்குன்னு கொடுத்த பணத்தை வச்சுட்டு ஆவடையார் கோவில் பெரிய சிவாலயம் கட்டினர். இந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் ராமருக்கு கோவில் கட்டினர். அவர் மாணிக்க வாசகர் பரமேஸ்வரனுக்கு ஆத்மநாத சுவாமின்னு ஆவடையார் கோவில்ல கோவில் கட்டினர். அவரும் அதுக்கான உண்ட சிரமங்கள்லாம் பட்டர் ராஜாட்டைந்து. இப்படி மகான்கள் எல்லாமே இப்படி கோவில் கட்டுறத பார்த்தீங்கன்னா நேர சொல்லிட்டு அவள்கிட்ட உத்தரவு வாங்காத எடுத்து கட்டினாப்புல இருக்கு. இது இன்னொரு சாதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஏதோ இன்னொருத்தர் சாமான் எடுத்து திருடி கட்டினாப்புல தானே இருக்கு. ஆனா அப்படி இல்லை. அவளோட அந்த பக்தி மேலிட்டுனால அப்படி பண்ணியிருக்கா. இதை வச்சுன்னு நாமளும் அதே மாதிரி ஒன்னே உதாரணம் எடுத்துன்னு நாமளும் இனிமேல் நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு யார்ட்டையும் தானே திருடலாமா அப்படின்னு கேட்டா அது பெரிய தோஷம். இது சொன்னோன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருது. பெரியவாள்கிட்ட எங்க இருந்தாலும் வந்து தரிசனம் பண்றதுக்கு ஒரு பக்தர் வருவா. பெரியவா வடதேசத்துல யாத்திரையில இருக்கிறதே ஒரு ரயில்வேல உத்தியோகமா இருந்தவர். அவர் அடிக்கடி போய் தரிசனம் பண்றார். தரிசனம் பண்றதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, ஆமா நானும் பாக்குறேன் இந்த பக்கத்துல நான் இருக்கிறதே அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்றியே, அநேகமா மாசத்துக்கு ஒரு தரம் வாரத்துக்கு 2 தரம் இப்படி எல்லாம் வராப்புல இருக்கு, எப்படி உன்னால கட்டுப்படியாவது வர அப்படின்னு. ஏன்னா வரணும் அப்படின்னாக்க பஸ்ஸுக்கோ ரயிலுக்கோ பணம்லாம் செலவழிச்சுன்னு தானே வரணும். இவர் வந்து தரிசனம் பண்றவரோ அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கோடீஸ்வரர் இல்லைன்னு பெரியவாளுக்கு தெரியும், ஒரு உத்தியோகத்துல இருக்காருன்னு தெரியும். நீ எப்படி வர அப்படின்னு. அவர் ரயில்வேல உத்தியோகமா இருக்கிறதுனால இல்ல எனக்கு பாஸ் இருக்கு வரேன் அப்படின்னு. உடனே பிரிவா சரி பாஸ் இருக்கு வரேங்கிற, ஒரு பாஸ்ன்னா கூட வருஷத்துக்கு எத்தனை பாஸ் அப்படின்னு ஏதோ 3 4 ஏதோ சொன்னார். சரி அப்படி பார்த்தா கூட இந்த பாஸ் வச்சுன்னு வந்தா கூட வருஷத்துக்கு 3 தரம் 4 தரம் தானே வரலாம். நீ மாசத்துக்கே ஒரு தரம் வர 2 தரம் வர, இது எப்படி முடியறது அப்படின்னு. உடனே இந்த பாஸை கொண்டா அப்படின்னா கொண்டு வைக்க சொன்னார். அவர் பர்ஸ்லேருந்து எடுத்து அதை பின்பக்கம் திருப்பு இப்படி திருப்பு அப்படி திருப்புன்னா திருப்பி டார்ச் அடிச்சு பார்த்தா. அடிச்சு பார்த்துட்டு பெரியவா கேட்கிறா, ஆமா இதுல ஒரு இடத்துல கூட டிடி செக் பண்ணினதுக்கு அவ என்டார்ஸ் பண்ணுவாளே, கையெழுத்து இருக்குமே, இல்லவே இல்லையே அப்படின்னு. இந்த வந்த பக்தருக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப தர்ம சங்கடமா இருந்தது. அவர் சொன்னார், இல்ல நாங்க ரயில்வேல உத்தியோகமா இருக்கிறதுனால நாங்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எல்லாம் பழகினவா தெரிஞ்சுவா, அதனால இது அப்படி ஒன்றும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பாக்குறது இல்லை, அப்படி இருப்போம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஒன்னே ஒன்று வச்சுக்கோ, கெட்ட வழியில போய் நம்ம தர்மத்துக்கு விரோதமா நடந்துட்டு நாம நல்ல காரியம் பண்றோம் அப்படின்னா அது தப்பு. நீ இப்ப என்ன பார்க்க வர, என்ன தரிசனத்துக்கு தான் வர, இது ஒரு பெரிய நல்ல காரியம் அப்படின்னு தோணினா கூட என்ன பண்ணும்னர், நீ இது மாதிரி டிடிஆர்ட்டு சொல்லிட்டு அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரே பாசையே பலதானே யூஸ் பண்ணிட்டு இப்படி வரதெல்லாம் தப்பு, தர்மத்துக்கு விரோதமான வழி. அதனால நீ இன்னமே உனக்கு எவ்வளவு எலிஜிபிள் இருக்கோ பாஸ் அத்தனை டைம் வந்தா போரும். இதுக்கு மேல உன்னால காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு வர முடியும்னா வந்தா போரும்.
இல்லைன்னா இருக்கிற இடத்துலயே நினைச்சுட்டாலே போறோம். அதுதான் முக்கியமே வழிய இங்க என்ன பார்க்க வரேங்கிறதுக்காக நீ இப்படி குறுக்கு வழியில போறது, இது மாதிரி அரசாங்கத்தை ஏமாத்துறது, இது மாதிரி பண்றதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணா உடனே நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் வரும். ராமதாஸ் பண்ணினாரே, மாணிக்க வாசகர் பண்ணினாரே, ஏன் நாம பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னா அதுக்கு பெரியவா சமாதானம் சொல்லுவா. ராமதாஸ் மாதிரியும் மாணிக்க வாசகர் மாதிரிலாம் நமக்கு அச்சஞ்சல பக்தி ஏற்பட்டுடுத்துன்னா அவளுக்கு நாம என்ன பண்றோங்கிற அந்த தேகபாவம் கூட இல்லாத அவள் மாதிரி இந்த பக்தி வந்துடுத்துனா நாம அவளை மாதிரி பண்ணலாம். ஒண்ணு அவளை மாதிரி இது மாதிரி பண்றதுக்கு நாம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா அப்பேற்பட்ட மகான்களுக்கெல்லாம் கூட இப்படி ராஜாட்ட சொல்லாத எடுத்தாங்கிறதுனால எவ்வளவு ஜெயில போட்டு அவளுக்கு எத்தனை அடியெல்லாம் வாங்கி எவ்வளவுலாம் சிரமப்பட்டிருக்கான்னு தெரியுது. அந்த தண்டனையும் ஏத்துக்கிறதுக்கு நாம ரெடியா இருந்தோம்னா அவ பண்ற காரியங்கள்லாம் பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்றோம், அவளை மாதிரி எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறோம், நான் அவளை மாதிரி தண்டனை எல்லாம் வரப்படாது, பாபத்துக்கு நமக்கு பாப பலனே வரப்படாது, கஷ்டமே வரப்படாதுன்னு எதிர்பார்க்கிறோம். அதுதான் பெரியவா நமக்கு தெளிவை கொடுப்பா. அதனால எதுக்கு யாரார மகான்களை உதாரணம் எடுத்துக்கிறது நம்ம எடுத்துக்கப்படாது. தர்மம்ங்கிறது தான் நமக்கு பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க உபதேசம் பண்ணா இந்த பக்தருக்கு பண்ணி, அதனால இனிமே உனக்கு எவ்வளவு எலிஜிபிளோ அதுல வந்தா போறோம், உன்னால முடிஞ்சா செலவழிச்சுன்னு வருது, இல்லையா இருக்கிற இடத்துல தரிசனம் பண்ணிக்கோ, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா. இது இந்த பத்ராஜலம் அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம். அந்த பத்ராஜலத்துல ராமர் கட்டின கோவில் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ராமர் சதுர்புஜ ராமர், சீதையை மடியில உட்காத்தி வச்சுண்டு 4 புஜத்தோட ஒரு எப்பொழுதும் போல ராமர் மாதிரி வில்லு, அம்பு, சங்க, சக்கரம் இதோடலாம் இருப்பார். பக்கத்துல லக்ஷ்மண சுவாமி இருக்கு. அப்படி பத்ராஜலத்துல மலை, அந்த மலை மேல ராமதாஸ் கோவில் கட்டினார். ரொம்ப பிராச்சீனமான கோவில், பல அதிசயமான சிற்ப அதிசயங்கள்லாம் நிறைஞ்சது, ரொம்ப முக்கியமான கோவில். அந்த பத்ராஜலத்துக்கு பெரியவா அந்த கோதாவரியிலேயே படகுல போனா, சுத்தின்னு போனா ஏன்னா அக்கறையில இருக்கிறதுனால நேர படகுல போயிடலாம் அப்படின்னு விட்டு இப்படி படகுல பெரியவா அந்த பக்கம் போப்பறா பத்ராஜலத்துக்கு. அதுக்கு முன்னால இந்த ராஜமன்றியில ஒரு நாளைக்கு இருக்கிறதே ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதை தொடர்ந்து இதை நடந்த நிகழ்ச்சி என்ன, அதுக்கப்புறம் பத்ராஜலத்தில் நடந்த என்னெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். காருண்யத்து இரங்கல் தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வான விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பில் ஒருத்தனே போற்றி உம்பரு தம்பிரான் போற்றி தில்லை நிறுத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புயங்கனே மயங்குகின்றேன் போற்றி. ஓம் நமச்சிவாய. புகலிடம் பிறிதொன்றில்லை போற்றி. ஓம்
நமச்சிவாய புறம் எனைப் போக்கல் கண்டாய். போற்றி ஓம் நமச்சிவாய சயசய போற்றி போற்றி. போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல். போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல். போற்றி நின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி. போற்றி நின் கருணை வெள்ள புதுமது புவனம் நீர்த்தி காற்று இயமானன் வானம் இருசுடர் கடவுளானே. கடவுளே போற்றி. என்னை கண்டுகொண்டு அருளு போற்றி. விடவுளே உருக்கி என்னை ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி. உடல் இது களைந்திட்டு ஒல்லை உம்பரு தந்தருளு போற்றி. சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா சங்கரா போற்றி போற்றி. சங்கரா போற்றி. மற்றோரு சரணிலேன் போற்றி. கோலப் பொங்கரா அல்குல் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரியவாட்கண் வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண் மங்கையோர் பங்க போற்றி. மால் விடை ஊர்தி போற்றி. இங்கு இவ்வாழ்வு ஆற்றகில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே. இழித்தனன் என்னை இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி. பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி. இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி. பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி. பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை. பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி ஒழித்திட
வீடு வாழ்வு போற்றி உம்ப நாட்டு எம்பிரானே ஏ எம்பிரான் போற்றி வானத்தவரவர் ஏறு போற்றி கும்பராறு மருங்குல் மங்கை கூற வெண்ணீர போற்றி செம்பிரான் போற்றி தில்லை திருச்சிற்றம்பலவ போற்றி உம்பரா போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் அப்பனே போற்றி வானோர் குருவனே போற்றி எங்கள் கோமளக் கொழுந்து போற்றி வருக என்று என்னை நின்பால் வாங்கிட வேண்டும் போற்றி தருக நின் பாதம் தருக நின் பாதம் போற்றி தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே தீர்ந்த அன்பாய அன்பர்க்கு அவரினும் அன்ப போற்றி பேர்ந்தும் என் பொய்மை ஆட்கொண்டு அருளிடும் பெருமை போற்றி வார்ந்த நஞ்சையின்று வானோர்க்கு அமுதம் ஈ வள்ளல் போற்றி ஆர்ந்த நின் பாதம் நாயேற்கு அருளிட வேண்டும் போற்றி போற்றி இப்புவனம் நீர் தீ காலொடு வானமானாய் போற்றி இப்புவனம் நீர் தீக்காலொடு வானமானாய் போற்றிய உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆகினி தோற்றம் இல்லாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராயிரின்மையானாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராய் ஈரின்மையானாய் போற்றி ஐம்புலன்கள் நின்னை புணர்க்கிலா புணர்க்கையானே ஏ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்.
ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தம் எங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.